Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next point, which is aggregate functions. Aggregate functions. Okay. In last lecture, we study about the select command with different clauses. That means how to retrieve the data from the table using the select statement. Okay. So that command comes under data query language. After that, we study about the next part, which is aggregate functions. Okay, सिलेबस मध्ये आपण एकदा चेक करूया की कोणता पार्ट झालेला आहे तो. ओके, डीएमएल स्टेटमेंट मध्ये आपण हे इन्सर्ट अपडेट डिलीट कमांड स्टडी केलेली होती. त्याच्यानंतर सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो वी स्टडी दिस पर्टिक्युलर points from DML statements, and the last point, which is aggregate functions. Okay, so in this lecture we study that particular aggregate functions. Aggregate functions चा स्टडी करणार आहोत आपण याच्यामध्ये. तर बघायचं आहे aggregate functions. So for decision making, we need summarized data from table like average, sum, minimum, etc. And for that particular reasons, we can use that aggregate functions over the database. Okay, suppose आपल्याला अशा काही व्हॅल्यूज आहेत की ज्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर आहेत, तर त्याच्यामध्ये जर काही कॅल्क्युलेशन्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये काही पर्टिक्युलरली समरी कलेक्ट करायची असेल, तर किंवा पर्टिक्युलर कॉलमचे जे काही व्हॅल्यूज असतील तर त्याची ऍव्हरेज काढायची असेल, तर त्याच्यासाठी हे ऍग्रीगेट फंक्शन्स काय होऊ शकतात, यूज होऊ शकतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमचे जर एक्झामिनेशनचे मार्क्स असतील आणि एक्झामिनेशन मार्क्स हे तुमच्या पर्टिक्युलर कॉलेजचा जो काही डेटाबेस असेल आणि त्याच्यामध्ये एक्झामशी रिलेटेड जो काही डेटा कोणत्या टेबलमध्ये स्टोअर होत असेल, तर त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये जर एका कॉलम मध्ये पर्टिक्युलरली तुमचे मार्क्स जर त्याच्यामध्ये स्टोअर होत असतील, तर त्याच्यामध्ये जर तुमचं ऍव्हरेज कॅल्क्युलेशन करायचं असेल मार्क्सचं, तर त्याच्यामध्ये हे ऍव्हरेज कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी त्याच्या याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ऍव्हरेजचं जे काही फंक्शन असतं, तर ते ऍव्हरेज फंक्शन्स यूज करून ते कॅल्क्युलेशन काय केलं जातं, कॅल्क्युलेट केलं जातं किंवा या टाइप मध्ये आपण यूज करू शकतो. तर या टाइपचे जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत, तर ते कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी याच्यामध्ये कोणते कोणते ऍग्रीगेट फंक्शन्स यूज केले जातात. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍग्रीगेट फंक्शन्स अवेलेबल इन MySQL. SQL मध्ये सुद्धा डिफरंट ऍग्रीगेट फंक्शन्स आहेत. So we study that particular functions one by one. Okay, so first one is count. Okay, count, otherwise you can use the particular option distinct. Okay, distinct हा कीवर्ड सुद्धा यूज करू शकतो की याच्यामध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यूज काउंट होणार नाहीत. ओके, काउंट and in bracket C. The aggregate function is count and in bracket C the number of unique values in the column C. Okay, so it counts the values for the particular column. Then sum function, the sum of all values in the column. Okay, suppose we want to add all the values from the particular column, then we can use sum function. Then average, the average of all values in the column C. For example, we take it here C as a column name. Okay, so for that the description is the average of all values in the column C. Okay, then the next aggregate function is min, that is the minimum value in the column, and max, that is the maximum value in the column. Okay, then we can see these particular aggregate functions one by one. First one is count. Okay, then the count function is used to calculate number of rows in a table selected by a query. Okay, so total number of rows किती आहेत पर्टिक्युलर कॉलम साठी. आता हे जे काही ऍग्रीगेट फंक्शन्स आहेत, हे ऍग्रीगेट फंक्शन्स आपण कॉलम्स वरती अप्लाय करणार आहोत, रोज वरती अप्लाय करणार नाहीये. ओके, सो we can apply these particular aggregate functions on column.
Okay, then count returns the number of rows in the table when the column value is not null, and column in the query must be numeric. Okay, तर आता याच्यामध्ये आपण हे पर्टिक्युलरली फंक्शन्स कसे यूज करायचे आहेत तर ते बघणार आहोत. प्रॅक्टिकली वी कॅन सी दिस पर्टिक्युलर functions. Open RAM server. Okay, so here we use the database CollegeDB that we already created. Okay, then show tables available in the database. Okay, so we continue with employee table, sorry, EMP table. I want to see what data is stored in EMP, so that's why I'm using select star from EMP command. Okay, so these values are in this particular table. So on that table we apply the aggregate functions. Okay, so the aggregate functions are applied on the numeric columns, म्हणजे ज्या कॉलम्स मध्ये न्यूमेरिक डेटा स्टोअर आहे तर त्या कॉलम्स वरती आपण हे aggregate functions काय करणार आहोत, apply करणार आहोत. So in this particular table the numeric column is salary. Okay, salary या कॉलम मध्ये numeric values आहेत, तर याच्यावरती आपण particularly आपण functions काय करू शकतोय, apply करू शकतो. Okay, so first one we see the count function. So count function is used to calculate the number of rows for the particular column. Okay, so for that we use select count in bracket particular column name, as this is the count which is used for giving the name for the particular output. Output ला इथे name mention करण्यासाठी हा word use केलेला असतो from table name. Okay, so just see here. झालं आपलं तुम्हाला फॉर्मॅट. So select function is count. Okay, count in bracket mention the name of the column. Okay, so we apply this function on salary column. So I'm taking here select count salary as total. Okay, म्हणजे मी जे आउटपुट इथे शो होणार आहे ते टोटल या हेडिंग ने काय होईल, शो होईल as total from EMP. ओके, EMP टेबल वरती आपण अप्लाय करणार आहोत. सिलेक्ट the aggregate function is count and it is applied on the column salary as total is the particular output name and from table EMP. ओके, EMP टेबल वरती आपण हे फंक्शन अप्लाय करतोय. See here, total is written here. Total हे आउटपुट इथे सॉरी त्याचं जे काही हेडिंग दिलेलं आहे तर आपण जे इथे मेन्शन केलेलं आहे क्वेरी लिहिताना तर ते इथे शो झालेलं आहे. And count salary, that means it counts the total number of rows available in the table. Okay, just here 20,000 is one, 30,000 is second, 25,000 third, 40,000 fourth, and 25,000 fifth. That means it contains the 5 rows in the particular column. या column मध्ये 5 records आहेत असं इथे मेन्शन झालेलं आहे. Okay, so this is the one of the function which is count. Okay, suppose I want to employee ID from EMP. Suppose आपण याच्यामध्ये मेन्शन नेम मेन्शन केलं नाही तरी सुद्धा याच्यामध्ये आपण जे काही मेन्शन केलेलं आहे काउंट अँड एम्प्लॉई आयडी ऍज इट इज इथे काय केलं जातं, शो केलं जातं. सो दॅट्स वाय वी कॅन यू असाइन द पर्टिक्युलर नेम फॉर द आउटपुट. ओके, देन the second function is sum. Sum function is used for addition of the particular values from the particular column. Particular columns वरती जर addition function apply करायचं असेल तर त्याच्यासाठी sum हे aggregate function use होतं. For that we can use the sum function. Okay, so on this employee table on the salary column I am applying here the sum function. Okay, just see select sum function
in bracket, the column name is salary. Select sum in bracket salary. Give the particular name for the column. Addition. I'm taking here addition from the table EMP. Okay, select salary sum. That means sum in bracket salary as addition from table EMP. See here, addition is 1,40,000. It gives the addition of this particular value of the salary column. Salary column मधले ज्या काही values आहेत त्यांची addition इथे काय झालेली आहे, show झालेली आहे. And for that, here it uses the sum function. Okay, so sum function is only applied on the particular numeric values. It cannot apply on the character columns. म्हणजे ज्या columns मध्ये character value store आहेत त्याच्यामध्ये हे apply होणार नाही. Okay, so this is the sum function. Then the next one is average. Average function is used to calculate the average of the values. Average काय आहे हे तुम्हाला माहिती असेल. So when we want to find out the average of the particular values from the column, then we can use the average function. Okay, then this function first calculate the sum of columns and then divide by total number of rows. Okay, तर आता याच्यामध्ये ही average कशी calculate होते, तर याच्यामध्ये by default addition होते all columns मधल्या all values ची, and after that it divides the particular addition to the total number of rows. And for using that particular aggregate function average, this is the particular example which is given in the book. Book मध्ये तुम्हाला हे example दिलेलं आहे. Select average marks as this is the name given to the particular output from the table name. Okay, so we apply this particular average function on EMP table. Select AVG. Okay, there is no use of average as it is word. We can use only AVG. Salary as, I'm taking here another name. Percentage from EMP. Okay, select average of the salary as percentage salary, percentage from EMP table. Okay, see here percentage is 28,000. This is not actually percentage, this is the average. Okay, इथे नेम घेण्यासाठी मी ही percentage असं कन्सिडर केलेलं आहे, पण ही average आहे of the salary column. Okay, that's type we use average function. Then the next one is mean function. Mean function is used to find out the minimum value from the column. Column value column मधील minimum value find out करण्यासाठी mean function use केलं जातं. So see here, select mean in bracket marks as mean from exam marks. So practically we easily understand it. Select mean, that is minimum value from the column salary as minimum value from table EMP. Okay, मला काय करायचंय तर एम्प्लॉई टेबल मधील सॅलरी या कॉलम मधील मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, तर याच्यासाठी ही क्वेरी यूज होणार आहे. सी हियर द मिनिमम व्हॅल्यू इज 20,000. जस्ट चेक इट हियर. The minimum value is 20,000. Just like that, the another function is max function. Max function is used to find out the maximum value from the particular column. Particular column मधून maximum value find out करण्यासाठी max function चा use होतो. So just like that, mean function, it uses the max function, that is max in bracket salary as
maximum value from EMP. Okay. Here the maximum value is 40,000. Check it here. From the salary column, the maximum value is 40,000. So that's that. We use the aggregate functions. This is the summary of the aggregate functions. First one is average, count, maximum, minimum, and sum. So there is a question for the aggregate function. What are the different aggregate functions? So write it, these 5 functions in aggregate. Okay. So practically we find this particular aggregate function, how to execute or how to use that aggregate functions on the database. Okay. याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगू शकता. ओके. सो हे रिपीटेड आहेत. हा जो नेक्स्ट पार्ट आहे ग्रुप बाय क्लॉज, वेअर क्लॉज, हे ऑलरेडी आपण जे लास्ट कालचं जे लेक्चर झालं होतं येस्टरडे लेक्चर मध्ये आपण हे कंप्लीट केलेले आहेत पॉइंट्स. ओके. याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही सांगू शकता. याच्यामध्ये हा जो पार्ट आहे तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. याच्यामध्ये DDL स्टेटमेंट्स मध्ये आपण हे ऑल बघितलेले होते. याच्यामध्ये हे कसे यूज करायचे आहेत ते. ओके. आणि आपण आता हे DML स्टेटमेंटचा जो काही चॅप्टर आहे तर तो चॅप्टर ही याच्यामध्ये स्टडी केलेला आहे. आफ्टर दॅट द रिमेनिंग पॉइंट्स फ्रॉम DDL स्टेटमेंट्स आर आय एम टेकिंग हिअर बॅकिंग अप अँड रिस्टोरिंग डेटाबेसेस. ओके. आता हे युनिट सेकंड मध्ये जो प्रॅक्टिकली पार्ट होता तर तो पार्ट मी अगोदर घेतलेला आहे आणि मी सांगितलं होतं की हा जो पॉइंट आहे तो मी लास्टला घेईल DML स्टेटमेंट्स कंप्लीट झाल्यानंतर. ओके. सो आय एम टेकिंग दिस बॅकिंग अप अँड रिस्टोरिंग डेटाबेसेस. MySQL backup and restore databases. Okay, so database recovery is the process of restoring the database to original state as it was before database failure occurs. Okay, so what is mean by database recovery and database failure? So just wait for a minute. Database failure means what? Suppose there is any problem related to the system or computer, then the data from the computer as well as from the database is removed. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये कम्प्युटर आहे ही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये इंटरप्ट्स असू शकतात की त्याच्यामुळे कम्प्युटर मधला जो काही डेटा असेल तर तो काय होऊ शकतो, रिमूव्ह होऊ शकतो किंवा डिलीट होऊ शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सगळेजण मोबाईल यूज करता आणि मोबाईलमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यामध्ये सपोज तुमचा मोबाईल जरी फॉर्मॅट झाला तरी सुद्धा तुमच्या मोबाईल मधून जो काही डेटा तुमच्या मोबाईलमध्ये होता तर तो ऑल डेटा काय होऊ शकतो, मोबाईल मधून रिमूव्ह होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल फॉर्मॅटचं एक्झाम्पल घ्या. मोबाईल फॉर्मॅट झाल्यानंतर तुमच्या मोबाईल मधून जसा डेटा रिमूव्ह होतो तर त्या टाईप मध्ये कम्प्युटरमध्ये किंवा ते तुम्ही डेटा तुमचं जे काही ऍप्लिकेशन असेल, सॉफ्टवेअर असेल तर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्यामुळे काय होऊ शकतं, तर त्या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरचं जे काही डेटाबेस आहे किंवा कम्प्युटरमध्ये जर डेटाबेस असेल तर कम्प्युटर मधून तो डेटाबेस मधला डेटा काय होऊ शकतो, रिमूव्ह होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही डेटाबेस क्रिएट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तो डेटाबेस सेव्ह नसेल केलेला आणि जर त्या ऑन द स्पॉट जर लाईट गेल्या तुमचा कम्प्युटर ऑन द स्पॉट बंद होणार आहे आणि तुम्ही जर डेटा सेव्ह केलेला नसेल तर त्याच वेळेस तो डेटा काय होईल, सिस्टीम मधून रिमूव्ह होणार आहे. ओके. तर फॉर एक्झाम्पल अजून एक काय आहे तर याच्यामध्ये सपोज तुमचा डेटाबेस स्टोअर आहे आणि एखाद्या कोणीतरी हॅकरने तो डेटाबेस काय केलेला आहे, डिलीट केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे डेटाबेसची कॉपी असणार आहे का, तर जर त्याच्यामध्ये डेटाबेस रिकव्हरी ही कन्सेप्ट जर यूज केलेली असेल तर त्याच्यामध्ये जो काही डेटाबेस आहे तर तो डेटाबेस आपण काय करू शकतो, रिकव्हर करून घेऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला जसा डेटाबेस होता तसाच आपल्याला परत मिळणार आहे.
ओके, तर त्याच्यामध्ये या दोन कॉन्सेप्ट येतात, डेटाबेस रिकव्हरी अँड डेटाबेस फेल्युअर. ओके, तर याच्यामध्ये डेटाबेस फेल्युअर होऊ नये याच्यासाठी आपल्याला डेटाबेस रिकव्हरी करणं काय आहे, मस्ट आहे. ओके, सो फॉर दॅट वी कॅन यूज द डेटाबेस रिकव्हरी. Database recovery is the process of restoring the database to original state as it was before database failure occurs. म्हणजे डेटाबेस फेल्युअर होण्या अगोदर याच्यामध्ये डेटाबेस जर रिस्टोर केलेला असेल तर त्याच्यामध्ये आपण डेटाबेस रिकव्हरी मेंटेन करू शकतो. ओके, सो फॉर डेटाबेस रिकव्हरी वी कॅन यूज द कन्सेप्ट डेटाबेस बॅकअप. याच्यासाठी आपण डेटाबेस बॅकअप ही कन्सेप्ट काय करू शकतो, यूज करू शकतो. सो डेटाबेस बॅकअप मीन्स फॉर एक्झाम्पल तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर मोबाईलमधले तुमचे सपोज तुमचा मोबाईल फॉर्मॅट झालेला आहे किंवा तुमच्या मोबाईलला काहीतरी प्रॉब्लेम आलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये तुमच्या मोबाईलमध्ये असणारे जे काही कॉन्टॅक्ट्स असतात तर ते कॉन्टॅक्ट सुद्धा जर तुमच्या मोबाईल डिव्हाइसला सेव्ह असतील तर त्याच्यामधून ते काय होऊ शकतात, डिलीट होऊ शकतात. ओके, जेव्हा जर तुमचा मोबाईल फॉर्मॅट असेल तर. आता जर तुम्हाला तो स्टोअर करायचा असेल, म्हणजे सपोज तुम्ही जरी फॉर्मॅट केला तरी तुम्हाला ते अगेन आहे ते कॉन्टॅक्ट्स कसे बिल्डअप करायचे आहेत तुमच्या मोबाईलमध्ये, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एक डेटाबेस रिकव्हरीचा ऑप्शन आहे की त्याच्यासाठी तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये जे काही कॉन्टॅक्ट सेव्ह करतात तर ते तुमच्या ईमेल आयडी वरती काय करू शकताय, स्टोअर करू शकता. ज्यामुळे काय होईल तर तुम्ही मोबाईल जरी चेंज केलात किंवा मोबाईल फॉर्मॅट करून अगेन स्टार्ट केलात किंवा तुमचा हे सिम बदलला तरी सुद्धा तुमचे जे काही कॉन्टॅक्ट्स आहेत ते तुम्ही इझिली काय करू शकता, तिथून रिकव्हर करून घेऊ शकता. त्याच्यानंतर परत तुम्हाला कॉन्टॅक्ट्स कलेक्ट करण्याची गरज नाहीये. तर याच टाईपमध्ये आपण डेटाबेस काय करू शकतो, बॅकअप करून ठेवू शकतो. तर आता याच्यामध्ये डेटाबेस बॅकअप कसे घ्यायचे तर त्याचे पर्टिक्युलर टाइप्स आहेत. ओके, सो देर इज अन पर्टिक्युलर कन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हिअर. Everyone can lose something during the life, suppose lose money, lose particular components or the particular products. Okay, suppose there is a computer, it also lose some of the information from the computer and there is a need of the backup of the data from the computer. त्यामुळे कम्प्युटर मधून बॅकअप घेण्याची ही गरज आहे की याच्यामध्ये कम्प्युटर हा कधीही फेल होऊ शकतो. सपोज आता इलेक्ट्रिसिटी असेल तर त्याच्यामध्ये काही एवढा प्रॉब्लेम येत नाही, पण असे काही पार्ट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचा खूप इश्यू असतो तर त्यावेळेस सुद्धा याच्यामध्ये डेटा लॉस होण्याचे चान्सेस असतात. तर त्यावेळेस आपल्याला डेटाबेस बॅकअप घेणं इम्पॉर्टंट असतं. ओके, तर आता याच्यामध्ये बघा काय कन्सेप्ट आहेत. तर डेटाबेस बॅकअप घेण्याच्या काही टेक्निक्स आहेत. देर इज अ कन्सेप्ट दॅट आर युज्ड फॉर डेटाबेस backup. Okay, so the database backup contains the techniques full backup, then the second one is differential backup and third one is partial backup. Okay, so in full backup it is used to maintain at one recovery site as backup copy of that site. ओके, सपोज एखादी पर्टिक्युलर वेबसाईट असेल किंवा एखादा सॉफ्टवेअर असेल तर त्याचा फुल बॅकअप याच्यामध्ये घेऊन ठेवू शकतो. ओके, सो फुल बॅकअप मीन्स वी कॅन टेक ऑल दी बॅकअप ऑफ द पर्टिक्युलर वेबसाईट. आता याच्यामध्ये वेबसाईटचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. याच्यामध्ये जर वेबसाईट असेल, हा सर्व्हर असेल, इथे हा सर्व्हर आहे आणि हे क्लायंट्स आहेत, दॅट इज युजर 1, युजर 2, युजर 3. ओके, आणि हा जर डेटाबेस असेल तर त्याच्यामध्ये पूर्ण जो काही सिस्टीम आहे तर त्या पूर्ण सिस्टीमचा याच्यामध्ये बॅकअप घेऊन ठेवला जातो. देन डिफरन्शियल बॅकअप. A differential backup copies files that have been created or changed since the last full backup. Okay, so only last modification done in data will be saved as a backup. ओके, तर आता याच्यामध्ये फुल बॅकअप म्हणजेच काय, तर आता मी हा कम्प्युटर यूज करत आहे तर या कम्प्युटर मध्ये काय केलेलं आहे तर मी ऑन दिस टाइम, या टाइम पर्यंत मी काय केलेलं आहे तर सिस्टीमचा जो काही बॅकअप आहे तो बॅकअप घेऊन ठेवलेला आहे. आता हा बॅकअप घेतल्यानंतर आता सपोज मी आफ्टर 2 मिनिट्स याच्यामध्ये एक फाईल ओपन केलेली आहे किंवा मी इथे काहीतरी वर्क केलेलं आहे, तर याच्यामध्ये हे वर्क केलेलं किंवा जे काही चेंजेस झालेले आहेत तर ते चेंजेस होणार नाही, कारण मी ऑलरेडी हे फुल बॅकअप काय केलेलं आहे, घेतलेलं आहे. आता मी जे काही चेंजेस आफ्टर 2 मिनिट्स जे काही करणार आहे तर ते चेंजेस सिस्टीम मधले परत मला काय करायचे आहेत, बॅकअप घ्यायचे आहेत. तर मी जे काही आफ्टर 2 मिनिट्स बॅकअप मध्ये आफ्टर 2 मिनिट्स जे काही चेंजेस करणार आहे तर ते चेंजेस
कसे सेव्ह करू शकते, तर त्याच्यामध्ये डिफरन्शियल बॅकअप ही कन्सेप्ट यूज होऊ शकते, की ज्याच्यामध्ये फक्त मॉडिफिकेशन केलेला जो काही डेटा आहे तर तो डेटा आपण काय करू शकतो, बॅकअप घेऊन ठेवू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफरन्शियल बॅकअप. इट ओनली स्टोअर्स दी लास्ट मॉडिफिकेशन दॅट आर डन ऑन दी डेटा. डेटावरती जे काही लास्ट मॉडिफिकेशन केलेलं आहे ते सेव्ह होऊ शकतात डिफरन्शियल बॅकअप मध्ये. अँड लास्ट वन इज पार्शियल बॅकअप. We will save log files for all transactions done on database as a backup. Okay, आता हे log files काय आहे, तर log files for all transactions done on the database. आता आपण एखादी क्वेरी एक्झिक्यूट करतो तर ती क्वेरी म्हणजेच काय, तर ट्रान्झॅक्शन. इन डेटाबेसेस ट्रान्झॅक्शन्स आर कॉल्ड ॲज अ क्वेरी. ओके, डेटाबेस लँग्वेज मध्ये क्वेरीज नाच ट्रान्झॅक्शन कॉल केलं जातं. म्हणजे आपण आता हे जे काही क्वेरीज एक्झिक्यूट केल्या, सिलेक्ट स्टेटमेंट, मग त्याच्यामध्ये मीन असेल, मॅक्स असेल, ऍव्हरेज असेल, दॅट आर कॉल्ड ॲज अ ट्रान्झॅक्शन ऑन दी डेटाबेस. कारण आपण डेटाबेस मध्ये ह्या व्हॅल्यू स्टोअर केलेल्या आहे, म्हणजे ईएमपी टेबल हा डेटाबेस मध्ये स्टोअर आहे आणि त्याच्यावरती आपण या क्वेरीज एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्याला ट्रान्झॅक्शन्स असं कॉल केलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये हे लॉग फाइल्स काय आहे, तर याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल बघा, तुमच्या मोबाईलमध्ये कॉल लॉग्स असतील, मग त्याच्यामध्ये रिसिव्ड कॉल असेल, आउट गोईंग कॉल्स असतील, इनकमिंग कॉल्स असतील, तर त्याची एक लॉग फाईल क्रिएट होते. म्हणजे त्याच्या तुम्ही जर ती लॉग फाईल ओपन केली तुमच्या मोबाईलमध्ये तर तुम्हाला समजू शकतं की मिस कॉल आहे की रिसिव्ड कॉल आहे, इनकमिंग कॉल कोणते आहेत, कोणत्या टायमिंगला आहेत. ओके, तर हे पूर्ण तुम्हाला मोबाईलमध्ये हिस्ट्री मिळते लॉग फाईल्स मध्ये. तर त्याच टाईपमध्ये कम्प्युटरमध्ये किंवा डेटाबेसमध्ये सुद्धा या लॉग फाईलची कन्सेप्ट आहे, की ज्याच्यामध्ये जे काही वर्क केलेलं आहे ते पूर्ण वर्क हे लॉग फाईल मध्ये जनरेट होत असतं. तर या लॉग फाईलचा यूज करून आपण सिस्टीमचा जो काही डेटाबेस आहे किंवा सिस्टीम मध्ये आपण जो काही डेटाबेस क्रिएट करणार आहोत तर तो डेटाबेस बॅकअप घेऊन ठेवू शकतो. सो वी विल सेव्ह लॉग फाइल्स फॉर ऑल ट्रान्झॅक्शन डन ऑन डेटाबेस ॲज अ बॅकअप. आता मी या क्वेरीज ज्या काही एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत या क्वेरीजचा बॅकअप घेऊन ठेवू शकतो आपण. डेटाबेस वरती कोणत्या कोणत्या क्वेरीज अप्लाय केलेल्या आहेत, कोणते कोणते ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट केलेले आहेत, तर याचा यूज करून बॅकअप घेऊ शकतो. सो दीज आर दी 3 टाइप्स फॉर टेकिंग द डेटाबेस बॅकअप, that is full backup, differential backup and partial backup. Okay, so this is only the type of the backup. So there are different ways that are used for taking the backup. याच्यामध्ये अजून काही बरेच वेज आहेत की त्याच्यामध्ये आपण डेटाबेसचा बॅकअप घेऊ शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कम्प्युटरमध्ये पेन ड्राईव्ह अटॅच केलं आणि सिस्टीम मधला डेटा जर तुम्ही पेन ड्राईव्ह मध्ये स्टोअर करून घेतलात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बॅकअप. तो सुद्धा एक बॅकअप होऊ शकतो. ओके, सो these are the particular backup techniques, and in MySQL you can use the different commands that are available for taking the backup of the database. MySQL मध्ये या पर्टिक्युलर ही कमांड आहे, ही कमांड यूज करून सिस्टीम मधला बॅकअप आपण घेऊ शकतो. ओके, आता हे आपल्याला डीप मध्ये जाण्याची गरज नाहीये. बॅकअप अँड रिस्टोर. रिस्टोर म्हणजेच काय, तर सपोज डेटा लॉस झालेला असेल आणि तुम्ही जर त्याचा बॅकअप घेऊन ठेवलेला असेल, ओके, आणि तो जर परत तुम्हाला सिस्टीम मध्ये घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला रिस्टोर करावा लागतो डेटाबेस. दॅट मीन्स सपोज डेटा इज लॉस अँड आफ्टर दॅट वी कॅन स्टोअर दॅट डेटा अगेन ऑन दी सिस्टीम, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ रिस्टोर डेटाबेसेस, अँड फॉर दॅट इट ऑल्सो युजेस दी कमांड. ओके, त्याच्यासाठी सुद्धा कमांड यूज केली जाते MySQL मध्ये. सो दिस इज द कन्सेप्ट which is called as MySQL backup and restore databases. ओके, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही सांगू शकता. ओके, आपण थांबूया इथे. जस्ट स्टॉप हिअर. थँक्यू.